السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر، جو تفصیل جن 7 دنوں کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ 7 فیب سے 14 فیب تک چلے گا۔ 14 فروری میں ایک دن پہلے 13 فروری کو نیا چاند ہو جائے گا رجب کا، اور یہ چاند آپ کے ہاں آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا۔ نیا چاند ہونا ہیومن نیچر پر پازیٹیو امپیکٹس ڈالتا ہے، اور ہر مہینے نیا چاند ہوتا ہے، ہر 30 دن کے بعد، سم ٹائم 29 دن کے بعد۔ تو نیا چاند ہونے میں کوئی بڑی خبر نہیں ہے، روٹین نیوز ہے۔ ہر ایونٹ جو سولر سسٹم میں اینگولر چینجز سے ہوتا ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن نیا چاند کیونکہ اکثر ہوتا ہے اس لیے ہم اسے روٹین چینجز کہتے ہیں۔ اس روٹین چینج سے جو بیسک فیولنگ یا فیول میں چینجز آتی ہیں وہ جذباتی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے آپ زیادہ اسپرچولی تھنک کرتے ہیں، زیادہ ڈیوٹیفل تھنک کرتے ہیں، زیادہ بیوٹیفل تھنک کرتے ہیں، زیادہ پلیجرز کی طرف جاتے ہیں، ریلیشن شپ نیڈز بڑھتی ہیں۔ روٹین کی وجہ سے جو جذبات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سٹکنیس آ جاتی ہے، وہ نئے چاند کی وجہ سے ریلیز ہو جاتی ہے، اینڈ یو فیل مور پلیجر اینڈ نئی طرز کی ایموشنل میچیورٹی آپ محسوس کرتے ہیں۔ آل ٹائپ آف ٹورینز، بچوں میں، ٹین ایجرز میں، میچیور پیپلز میں، سینئر لوگوں میں، یہ سب میں تبدیلی لاتا ہے درجہ بدرجہ۔ جو بہت اسپرچول ہوتے ہیں ان کی اسپرچوالٹی کے جذبات انکریز کرتے ہیں، جو بہت رومانٹک ہوتے ہیں ان کے رومانٹک جذبات انکریز کرتے ہیں، جو بہت ڈیوٹیفل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے، ہر جس میں جو جذبہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایکسٹرا فیول ملتا ہے وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرف بھی وہ سوچ رہا ہوگا 2.25 دن کے لیے یہ نیو مون اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے، اور جس طرف بھی آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے ان میں جذبات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بیسک ایڈوانٹیج۔ بٹ بات اتنی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی خبر نہیں تھی، یہ باتیں تو میں پچھلے 18 سال سے بتاتا آ رہا ہوں۔ اصل تبدیلی کیا ہے کہ آپ کے ہاں یہ 10th ہاؤس میں نیا چاند ہونے جا رہا ہے۔ دس از بگ نیوز۔ جس ہاؤس میں یہ نیا چاند ہوگا اس ہاؤس میں 5 پلانٹس آلریڈی اپنی اپنی پرفارمنسز دے رہے ہیں۔ ان میں سیٹرن لانگ ٹرم پلانٹ ہے جو 2.5 سال اسی اینگل پر رہے گا، جوپیٹر 1 سال کے لیے اسی اینگل پر رہے گا، مرکری کچھ ہفتوں کے لیے اسی اینگل پر رہے گا، وینس بھی کچھ ہفتوں کے لیے، اینڈ سن بھی کچھ ہفتوں کے لیے، وینس بھی کچھ ہفتوں کے لیے، اینڈ ناؤ اب مون بھی یہاں پر 2.25 دن کے لیے 13 فروری کو انٹر ہو جائے گا۔ اکیلا مون صرف جذباتی کیفیات تھی، لیکن سن کے ساتھ مل کر، سیٹرن کے ساتھ مل کر، جوپیٹر کے ساتھ مل کر، وینس کے ساتھ مل کر یہ ایک میجر تبدیلی کی روش کو اختیار کرے گا۔ آپ زیادہ کین ہو جائیں گے اپنی کیریئر اچیومنٹس کے لیے، زیادہ تھرسٹ اینڈ گریڈ فیل کریں گے اپنی مٹیریل سٹیبلٹی کے لیے، گروتھ کے لیے، اینڈ کر بھی جائیں گے ٹورینز۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، سن از دیئر وچ از پروڈیوسنگ سم کانفیڈنس لیول، سم ہائی ویژنز، سم پراپر پلاننگ، سم رسک ٹیکنگ، سم بریوری، سم کیپٹن اسکلز۔ سورج ہے وہاں پر، وہ کروا دے گا یہ، اینڈ اس کی ڈیوٹی ہے یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہو کہ سورج صبح مشرق سے طلوع ہو اور طلوع ہوتے ہی روشنی دے لیکن وہ دینا بند کر دے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ اینڈ اسی طرح میں نے اپنے کیریئر میں 18 سال میں دیکھا، سورج جب بھی 10th ہاؤس میں آتا ہے، جس مہینے 10th ہاؤس میں آتا ہے، کیریئر اچیومنٹس بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس دفعہ جب وہ 10th ہاؤس میں ہے، آپ کے کیریئر ہاؤس میں ہے، وہاں مون بھی موجود ہے۔ دیٹ مینز یور ڈیوٹیفلنس، دیٹ از یور انٹرسٹ اینڈ یور اسپرچول کنیکشنز، کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوں گے تو دل خوشی پرفارمنسز دے رہا ہوگا۔ پھر وینس از دیئر، کولیگ کے ساتھ اچھے تعلقات بنیں گے۔ مرکری از دیئر، آپ زیادہ اچھی کمیونیکیشن کر سکیں گے، زیادہ اچھی پلاننگ کر سکیں گے، زیادہ اچھی ایکسپلینیشنز دے سکیں گے، ڈیپ تھنک کر سکیں گے، لرن کر سکیں گے اینڈ ٹیچ کر سکیں گے۔ یہ سب کوالٹیاں آپ کو میسر۔ پھر جوپیٹر از دیئر، جوپیٹر از یور انہینسمنٹ پلانٹ۔ اچانک بڑے بڑے فوائد، انکریمنٹس، پروموشنز، فیس ویلیو، اتھارٹیز۔ اینڈ سیٹرن دا ڈسپلن پلانٹ، ججمنٹل پلانٹس، بری چیزوں کو ریزالو کرنا، لیٹیگیشن سے بچنا۔ سو ٹورینز، جب سے میں اسٹرالوجی کرنے لگا، 1998 سے میں نے اسٹرالوجی شروع کی تھی، 2000 سے پروفیشنل اسٹرالوجی میں ہوں، تقریباً 18-20 سال ہونے کو۔ میں نے اتنی بڑی کنجنکشن ٹورینز کے لیے نہیں دیکھی 10th ہاؤس میں، آئی نہیں کوئی، بلکہ ٹورینز کیا، کوئی بھی سٹار اتنی بڑی کنجنکشن کو آج تک نہیں دیکھے، کیونکہ 800 سال پہلے ہوئی تھی، اس وقت کا کوئی بندہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ سو دس از بگ تھیوری، اور یہ آپ کے لیے بڑی کامیابیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔
लेकिन इस वजह को, इस कामयाबी को ग्रैब करने के लिए आपको कोशिशें तेज़ करनी पड़ेंगी। ये सब जो प्लानिटरी सेटअप या नेचुरल सपोर्ट आपको मुयस्सर है, और इस हफ्ते ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। इसका दौर 19 जनवरी से ही शुरू हो गया था, जब सन इंटर हुआ, फिर वीनस इंटर हुआ 28 को, फिर दीगर प्लैनेट इसमें इंटर होते गए, एंड 13 फरवरी को ये मैक्सिमम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये फिर घटना शुरू होगा, फिर सूरज पहले निकल जाएगा, वीनस फिर निकल जाएगा, फिर मरकरी निकल जाएगा। लेकिन जो इवेंट इस वक्त है, इस इवेंट ने कुछ फ्यूल तो प्रोड्यूस किया होगा। ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। जो इसको अपने अंदर जज्ब कर लेने की सलाहियत रखते थे इस फ्यूल को, वो इस इवेंट को अपने अंदर ले लेंगे। इससे कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे, फेस वैल्यू बेहतर करेंगे, आइडियाज़ को बेहतर करेंगे, परफॉर्मेंसेस को बेहतर करेंगे, वोकल एबिलिटीज़ को, कॉन्फिडेंस लेवल को, रीडिंग को, एजुकेशन को, फिज़िकल हेल्थ को, सब चीज़ों को डेवलपमेंट की तरफ आप ले जा सकते हैं। अगर मैं मुहतात अंदाजे से बोलूँ तो इसके कम अज़ कम आपकी 12 खराबियों को दूर करने की फैसिलिटीज़ और 12 सलाहियतों को बढ़ा लेने की फैसिलिटीज़ नेचर की तरफ से मुफ्त में आपके पास अवेलेबल है। अब ये वीकली वीडियो में 12 तफसील से बता तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ये जहन में रखिए कि कम से कम 12 फ़ायदे हैं, एंड मैं वो टिप्स पर हैं, मुझे याद हैं सब, आपको क्या क्या एडवांटेज इससे मिल सकता है। सो बी ब्रेव, डू समथिंग रिस्की, समथिंग बिग विद हाई विजन्स। अब चुपके से दुबक कर छोटे छोटे काम की तरफ मत जाइए। और इसमें हर ही तरह के टॉरियंस आ जाएंगे। 2 प्लैनेट अदरवाइज हैं, 6 तो तकरीबन मैंने गिनवा दिए। मार्स एंड यूरेनस आपके फर्स्ट हाउस में है। मार्स का फर्स्ट हाउस में होना फिजिकल एनर्जी है, एंड यूरेनस का फर्स्ट हाउस में होना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये अलग से भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। और अदरवाइज 10th हाउस में तो इस वक्त रौनक लगी हुई है, एंड इस प्लैनेटरी पोजीशन से आप अपने कैरियर की तमाम कंप्लेंट्स को रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट टॉरियंस। एंड होपफुली अगर आप में इतना सा भी स्पार्क है कुछ करने का, तो दिस इज़ द टाइम जब नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, आप वो सपोर्ट अपने अंदर लीजिए एंड कामयाबी की डगर पर चल पड़िए। अब शिकायतों का टाइम नहीं है। अब इस तरह की फीलिंग्स मत लाइए कि कोई हिडन एबिलिटीज़, कोई हिडन पावर्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। मैं प्रोफेशनली इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये कोई दबे लफ्ज़ों में किसी के कान में बात नहीं कह रहा, पूरी दुनिया सुन रही है। एंड मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई चौरस ऐसा है जो मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, लूज़ कर रहा है अपनी सलाहियतों को, मेंटल स्किल्स को, रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को, मटेरियल साइड अचीवमेंट्स को मुसलसल डिक्रीज़ देख रहा है, तो उसे अपनी इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। वो कोई इनफरादी नौइयत का मर्ज़ उनको हो सकता है। कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शंस, कुछ टाइप ऑफ ईवल स्पेल्स, कुछ टाइप ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बट एस्ट्रोलॉजिकली जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी को चेक करेगा, तो इस वक्त तो प्लैनेटरी पोजीशन आइडियली फ्रेंडली आपको सपोर्ट कर रही। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उसे आपकी बर्थ स्किल्स भी डिफ़ाइन हो जाती हैं, आपका ट्रांजिट सीज़न भी डिफ़ाइन हो जाता है, आपके एस्पेक्ट्स भी डिफ़ाइन हो जाते हैं, आपका सक्सेस रेशो इतने अरसे में क्या रहा वो भी डिफ़ाइन हो जाता है, एंड आने वाले टाइम में क्या ऐसी परेशानी सामने आ रही है जो कि आपको आगे चलने नहीं दे रही, वो भी पता चल जाता है। अगर पर्सनल डायग्नोसिस आपने प्रोफेशनल अंदाज से करवानी हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टॉरियंस। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते मैक्सिमम होंगी प्लैनेटरी सपोर्ट्स, नेचुरल सपोर्ट, टाइम बिहेवियर मैक्सिमम होंगे। फिर अगले हफ्ते से ये कम होना शुरू हो जाएंगे। वो तफसील कौन कौन से प्लैनेट अगले हफ्ते निकल जाएंगे अगली वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा। वीडियो मिस करने वाली नहीं है। फरवरी गेम चेंजर मंथ है, इंडिविजुअल्स के लिए भी, ग्रुप्स के लिए भी, कंट्रीज़ के लिए भी, एंड कंपनीज़ के लिए भी बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ छट जाएंगी, एंड सम वे में कुछ नेगेटिविटीज़ न्यू प्रोड्यूस भी होंगी। तो नज़र रखिए टाइम पर, वक्त क्या सलूक करता है आपके साथ, वो अगली वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए टॉरियंस। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा टॉरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई है। दूसरा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور یہ بات میں چپکے سے نہیں کہہ رہا تھا آڈینس، اعلان کر رہا ہوں پوری دنیا کے سامنے، آپ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے وہ بہت خوشی کا سماں ہے، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔